السلام علیکم۔ آخرکار ایلون مسک نے 27 اکتوبر 2022 کو ٹویٹر باضابطہ طور پر $44 بلین میں خرید ہی لیا۔ لوگوں نے ٹویٹر استعمال کرنا بند کر دیا۔ اب کچھ ماہرین پیش گوئی کر رہے ہیں کہ ٹویٹر کا مستقبل تاریک ہے۔ آخرکار ایلون مسک نے ٹویٹر خریدنے کے بعد ایسے کیا اقدامات کیے؟ بہت سے برانڈز نے ٹویٹر سے اپنے اشتہارات کیوں ہٹا دیے اور کس طرح کئی کمپنیوں کو ٹویٹر کی نئی پالیسیز کی وجہ سے $بلین کا نقصان ہوا، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین، ٹویٹر ایک پلیٹ فارم ہے جس کا بنیادی مقصد اظہار رائے ہے۔ اظہار رائے ہر شخص کا بنیادی حق ہوتا ہے، لیکن کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار تو سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اہمیت صرف اسی کو ملتی ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ ایلون مسک ہمیشہ سے ٹویٹر پر تنقید کرتے آ رہے ہیں کہ ٹویٹر پر لوگوں کا آزادی اظہار رائے سے محروم رکھا جا رہا ہے، جو کہ ٹویٹر کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی آرگنائزیشن اور کمپنیز اپنے آفیشیل اکاؤنٹس پر زیادہ فالوورز رکھتی ہیں، اس لیے ان کی بات کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے آفیشلز اور بلو ٹک ویریفیکیشن کا بیچ بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک عام آدمی جو ٹویٹر پر زیادہ فالوورز نہیں رکھتا، اس کی بات کو زیادہ لوگ نہیں سن پاتے۔ اگر اس کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے تو اس کو زیادہ اہمیت دی نہیں جاتی، کیونکہ اس کے پاس آفیشیل اسٹیٹس یا بلو ٹک ویریفیکیشن کا بیچ نہیں ہوتا۔ ایلون مسک کو ٹویٹر پر یہ اعتراض بھی تھا کہ ٹویٹر پر ان کمپنیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو زمین پر پولیوشن یعنی آلودگی کو پھیلانے کا سبب بنتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی کمپنیوں پر ریسٹرکشن لگائی جاتی، لیکن ٹویٹر ایسی کمپنیوں کو پروموٹ کر رہا تھا۔ یہ کنسرن صرف ایلون مسک کو ہی نہیں بلکہ ہر کسی کو تھے۔ ایلون مسک ٹویٹر خریدنے کی خبریں کافی عرصے سے چل رہی تھیں۔ ایلون مسک ٹویٹر خریدنا تو چاہتے تھے، لیکن شاید ہچکچا رہے تھے کیونکہ رقم کافی زیادہ بڑی تھی، اور اگر ٹویٹر سے ان کو نقصان ہوتا تو دنیا کا امیر ترین آدمی ہونے کا اسٹیٹس چھن جاتا۔ وہ ٹویٹر کو خریدنا تو چاہتے تھے کیونکہ وہ آزادی اظہار رائے کے حق میں تھے۔ اب بہرحال ایلون مسک نے ٹویٹر کو خرید لیا ہے۔ یہ ایک ایگریمنٹ تھا جس کے تحت ایلون مسک نے $44 بلین کے عوض ٹویٹر کو خریدا، لیکن درمیان 14 مارچ 2022 میں ایلون مسک اسے خریدنے سے گھبرا گئے اور اس ڈیل کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ مگر یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر ایلون مسک نے ہٹنا چاہا تو وہ $1 بلین کا جرمانہ ادا کریں گے۔ بعض ماہرین کے مطابق ایلون مسک ورلڈ وار 3 کو لے کر خطرے میں تھے، کہیں یہ جنگ نہ چھڑ جائے، اس لیے ایلون مسک نے اس ڈیل کو ختم کرنا چاہا۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ایلون مسک ٹویٹر خرید تو رہے تھے، لیکن ان کو بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن جیسا کہ وہ پہلے ایگریمنٹ کر چکے تھے، ان کے لیے پرابلم کھڑی ہو گئی۔ ان کو $1 بلین تو دینے ہی تھے۔ ٹویٹر کے مالکان نے امریکی عدالت میں 14 جولائی 2022 کو ایلون مسک کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ٹویٹر کے CEO کا کہنا تھا کہ ایلون مسک نے ہم سے ٹویٹر خریدنے کی ڈیل کی۔ ہم نے اپنے بہت سارے پروگرام کو شفٹ کر دیا کیونکہ ہم نے سوچا کہ اب ہم ویسے ہی اسے سیل کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ اب اگر ایلون مسک ٹویٹر خریدنا نہیں چاہتے تو ان کو نقصان کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ایلون مسک کا موقف تھا کہ ٹویٹر خریدنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے وہ جھوٹ تھا۔ ٹویٹر کا گراف مسلسل ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا، 20% فیک اکاؤنٹس تھے اس کے اندر۔ اس کو ایلون مسک ٹویٹر کے خلاف 29 جولائی 2022 کو کورٹ کیس کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کیس کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ ایک بات تو بالکل صاف نظر آ رہی تھی کہ اگر ایلون مسک ٹویٹر نہیں خریدتے تو عدالت ان پر جرمانہ عائد کر دیتی۔ ایلون مسک کو بھی معلوم تھا کہ ان پر جرمانہ عائد ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ $1 بلین کا جرمانہ عائد ہونے والا ہے۔ اس لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ ڈیل کرنے کے بعد مکر جانے کی صورت میں $1 بلین کا جرمانہ ان پر عائد ہونے والا ہے، تو انہوں نے اسے خریدنے کا مائنڈ بنا لیا۔ دوستو، 4 اکتوبر 2022 کو ایلون مسک نے دوبارہ ٹویٹر کو ایک خط بھیجا کہ جسے وہ لکھتے ہیں کہ $44 بلین والی ڈیل اب بھی ویلڈ ہے۔ دراصل ایلون مسک کو 2 دن بعد یعنی 6 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونا تھا۔ وہ دباؤ میں تھے کہ فیصلہ کہیں ان کے خلاف نہ ہو جائے،
क्योंकि एलॉन मस्क ट्विटर की पॉलिसी को तब्दील कर रहे थे। दिलचस्प बात तो ये है कि जैसे ही एलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा तो अपने घर में सोने के बजाय ट्विटर के ऑफिस में ही सोने लग गए। लेकिन एलॉन मस्क की ये आदत कोई नई नहीं थी, बल्कि पुरानी आदत थी। वो पहले टेस्ला के ऑफिस में सो जाया करते थे। दरअसल एलॉन मस्क को अपने घर रहने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। वो कई बार अपने घर तब्दील कर चुके हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे लोग इनको घेर लिया करते थे। लॉस एंजलिस में एक बार इन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द तमाम घरों को ख़रीद लिया, लेकिन फिर भी लोग बाज ना आए, इसलिए वो बाज़ औक़ात अपनी ही कंपनी में ऑफिस के अंदर सो जाया करते थे। एलॉन मस्क ने आते ही ट्विटर की पॉलिसियों में ऐसी क्या तब्दीलियां की जिस पर पूरी दुनिया में इनके खिलाफ बात होने लगी और ट्विटर को छोड़ने के लिए बात करने लगे। जैसे ही एलॉन मस्क ट्विटर के CEO बने, इन्होंने आधे से ज़्यादा मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। ख़ास तौर पर तमाम इंडियन मुलाजमीन को इन्होंने जॉब से फारिग कर दिया। एक इंडियन पराग अग्रवाल थे जो कि ट्विटर के CEO थे। एलॉन मस्क ने इनको सबसे पहले फारिग किया। इस तरह इन्होंने तकरीबन 50% से ज़्यादा मुलाजमीन को फारिग कर दिया, जिनमें खासी बड़ी तादाद इंडियंस की थी। एलॉन मस्क वैसे भी इंडियंस को ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं करते, बल्कि वो इंडिया के मुकाबले में चीन की साइड लेते हैं। लेकिन एलॉन मस्क का ये कहना है कि इन्होंने सिर्फ 15% मुलाजमीन को बरतरफ किया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इन्होंने तमाम मुलाजमीन की सैलरी कम कर दी। इसके बाद इन्होंने जो दूसरा सबसे अहम स्टेप लिया था वो ये था कि इन्होंने ट्विटर बोर्ड को ख़त्म कर दिया। पहले ट्विटर के कई मालिकान थे, इन्होंने एक मुश्तरका कंपनी बना रखी थी। एक कंपनी का मकसद ये था कि जो भी फ़ैसला होगा वो आपस में डिस्कस करने के बाद ही होगा। मेटावर्स हो, यूट्यूब हो, सब में एक ऐसा बोर्ड बनाया गया होता है जो पॉलिसी को मरतब करता है, कवानीन तजावीज़ करता है और हर चीज़ तय करता है। इन्होंने ट्विटर ख़रीदने के बाद सबसे पहला ट्वीट किया था वो ये था कि परिंदा अब आज़ाद हो चुका है। इसका मतलब साफ़ और वाज़े था कि पहले ट्विटर पर आज़ादी इज़हार राय में बहुत सारी रुकावटें थी। इस मकसद के लिए इन्होंने सबको बराबर करने के लिए $8 की वेरिफिकेशन का फ़ैसला किया। इसके तहत ये था कि कोई भी सारिफ $8 अदा करने के बाद ट्विटर पर अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकता है। ट्विटर पर वेरीफाई अकाउंट पर ब्लू टिक का निशान मिलता है, जो इस बात की अलामत होती है कि ये एक वेरीफाई और ऑफिशियल अकाउंट है। इस ब्लू टिक को हासिल करने के लिए लोगों की तरफ से तरह तरह के जतन किए जाते थे, लेकिन जिसके पास ये ब्लू टिक होता था इसकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, क्योंकि वो वेरीफाई यूज़र होता था। तो दोस्तों, अब कुछ यूँ हुआ कि एलॉन मस्क ने जैसे ही पॉलिसी लॉन्च की तो लोगों ने धड़ाधड़ अपने अकाउंट वेरीफाई करवाना शुरू कर दिए। लेकिन मसला कुछ यूँ हुआ कि लोगों ने दूसरी कंपनियों के नाम पर या दूसरी अहम शख्सियात के नाम पर अकाउंट बनाकर इनको वेरीफाई कराना शुरू कर दिया, और इस तरह लोग फेक अकाउंट्स को भी वेरीफाई करवाने लग गए। जब फेक अकाउंट्स की वेरिफिकेशंस हो गई तो लोगों ने फेक अकाउंट्स को ऑफिशियल अकाउंट्स समझना शुरू कर दिया और किसी कंपनी के नाम का फेक अकाउंट बनाकर इसे भी वेरीफाई करवा लिया गया। किसी मुल्क के सदर के वजीर आज़म के नाम से फेक अकाउंट बना दिया और इसे वेरीफाई करवा लिया। अब हुआ यूं कि इन फेक अकाउंट से गलत और जाली ट्वीट्स किए गए, जिसमें कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लोगों ने एलॉन मस्क की इस पॉलिसी पर सख्त तनकीद की और कई ब्रांड्स ने अपने इश्तिहारात ट्विटर से हटा लिए। एलॉन मस्क ने वक्ती तौर पर वेरिफिकेशन बैच की ये जो सर्विस थी उसे बंद कर दी। वो इसे कुछ तब्दीलियों के बाद दोबारा शुरू करेंगे। एलॉन मस्क ने $8 की वेरिफिकेशन सर्विस से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इन्होंने $44 बिलियन के इवज़ खरीदा है और इसे पैसा ज़रूर कमाएंगे। अब ट्विटर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिस पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ और हत्ता के गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी ट्विटर से की जाती हैं, लेकिन फिर भी ट्विटर पर सार्फिन की तादाद फेसबुक से बहुत कम है। एलॉन मस्क की पहली कोशिश ये होगी लोग फेसबुक और टिकटॉक की तरह वीडियोस को भी शेयर कर सकेंगे, और आगे आने वाले सालों में एलॉन मस्क शायद इसको मेटावर्स के मुकाबले में भी ले आए। तो दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।